शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, क्योंकि अज इस नगर दे विच इस मुहल्ले विच पहली बार सत्संग हो रहा है इस परिवार की वजह के नाल। इसलिए सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि ये भी दसना चाहांगे कि पहला इन्होंने चरण प्रवेश की डेट लई सी, फिर इन्होंने बेनती की कि मालको आना तो है ही, कि चरण प्रवेश की जगह सत्संग ही हो जाए। क्योंकि तुहानूं भी पता है कि चरण प्रवेश में सिर्फ घर का परिवार कुछ घड़ियां साडे कोल बैठदा है, फिर असीं चले जाईदा है, पर सत्संग दे विच इदां मौका मिल जांदा सानूं सारिआं नूं। इसलिए अज अगर मौका मिलिया तो इस परिवार की वजह नाल मिलिया है। इसलिए तुहानूं एक गल कहांगे, परिवार नूं धन्नवाद जरूर कह देना, क्योंकि ਜਦੋਂ कोई भी साडे वास्ते कोई इदां दा काम करदा जिस साडा फायदा हुंदा है, साडा भला हुंदा, तो सानूं चाहीदा है कि असीं उहनूं शुक्रिया भी जरूर कहीए। कोई तुहानूं पानी का गिलास दे दिंदा, तुसीं उहनूं अगर शुक्रिया कह दिंदे हो तो फिर परमात्मा दी नज़रां 'च तुसीं एक नेक इंसान गिणे जांदे हो। इसलिए हुण एक पानी का गिलास कोई सानूं पिला देवे तो उहदा भी सानूं धन्नवाद करना चाहिए। फिर इस सत्संग की रहमत तो बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि ये तो वह रहमत है जिस नाल इंसान की रूह की प्यास बुझदी है, इंसान के तपदे हुए मन को ठंडक मिलती है। इसलिए साडा सारिआं दा फर्ज बनता है कि जिस परिवार की वजह नाल असीं इस सत्संग का आनंद लै रहे हैं, सब तो पहले असीं उस परिवार की खातर उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए और फिर सत्संग नूं अगे लैके चलीए। सो की बेनती करनी इस परिवार की खातर कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इस परिवार वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी सफलता भरिया होवे। मालिक इन्हां नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, सुख समृद्धि सदा इन्हां दे घर च बसदी रवे और कदी इन्हां नूं कोई तोट, कोई घाट, कोई कमी ना आवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देवे। ये सारी संगत रल के फरियाद करो, बेनती करो, क्योंकि जदों संगत रल के अरदास करदी है तो फिर वो कदी व्यर्थ नहीं जाती, वो पूरी भी जरूर होंदी है। और की पता कि किहदे दिल चों निकली पुकार परमात्मा के घर तक पहुँच जानी है और इस परिवार नूं वो मालिक दियां बेअंत रहमतां, बेअंत बख्शिशां प्राप्त हो जानियां है। और ये भी मालिक अगे बेनती करनी है कि जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाया है, मालिक इस परिवार नूं खुशियां दिंदे रहण, ताकि इसी तरह खुशियां सत्संग करवाते रहण और सानूं सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। देखो ये तुहानूं भी फायदा है। सो कर दी बेनती। हुण फिर एक गल का जवाब देना, सानूं आनंद लैण वास्ते आए हो ना, क्योंकि हमेशा दसीदा है कि जो जीवन च आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो फिर वो खुशी इंसान नूं वो परमात्मा प्रभु दे नाल जुड़ के ही मिल सकती है। और सत्संग ही तो एक वो स्थान हुंदा है जिथे इंसान दे दिल दीयां तारां परमात्मा नाल जुड़ियां जांदियां है। इसलिए तो बुल्ले शाह ने अपने एक कलाम के अंदर बड़ा प्यारा किया है। अज दे सत्संग की शुरुआत बुल्ले शाह के इस कलाम तो करांगे, जिस दे विच बुल्ले शाह की कहंदे है कि ना करनी गल संसार वाली, ना करनी गल संसार वाली। क्योंकि सत्संग का मतलब ही यह हुंदा है जिथे कोई संसार की गल ना होवे। नहीं तो कई जगह तुसीं देखिया है कि बंदा कहंदा तो है मैं सत्संग च चला है, पर सत्संग च जाके भी गल्लां उत्थे दुनिया दी चलदियां है। कोई राजनीतियां गल्लां लैके बह जांदा है, कोई अपने आंढ गुआढ़ दीयां गल्लां लैके बह जांदा, कोई अपने परिवार दीयां गल्लां लैके बह जांदा है, कोई अपने कंमकार दीयां गल्लां लैके बह जांदा है। यानी शरीरिक तौर पर तो सत्संग च गया है, पर गल्लां सारियां दुनिया दीयां चल रही हैं। हुण जरा समझना, अगर असीं शरीरिक तौर पर सत्संग च बैठे हैं पर साडी जुबान ते दुनिया की गल है, साडा मन ही संसार वाल है, तो फिर समझ लो असीं सत्संग विच हाले पहुंचे नहीं हैं। क्योंकि शरीर दे आण नाल बंदा सत्संग च नहीं आंदा। सत्संग च बंदा कदों आंदा जदों इंसान की सुरती, इंसान का मन, इंसान का ध्यान अपने मालिक नाल जुड़े। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि असीं हमेशा दसीदा है कि दुकान ते बैठे बंदे का ध्यान हमेशा ग्राहक वाल हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? अगर बंदा कोई भी काम करता है, चाहे कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई शॉप चलाता है, किसी तरह की भी शॉप, वह ध्यान ग्राहक वाल हुंदा, कदों ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, मैनूं फायदा होवे। हुण कम से कम जिद्दां असीं दुकान ते बैठे हाँ ध्यान
ਕਸਟਮਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਸਟਮਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਟਾਈਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਨਿਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿਲ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10,000 ਕਮਾਇਆ, ਉਹ 10,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਉਨੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਪੀਏਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਪੀਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੱਲਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏਸੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਈਂ, ਏਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਏਸੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੱਬਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਏਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਬਾੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੜੀ ਔਰ ਚਿੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੰਬਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਚਿੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੜ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲ। ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲੇਲ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲ ਚੱਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਿੜੇ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਚਿੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਿੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜਾ ਮਰਿਆ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਿੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੜੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਿੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ,
पर मैं क्या नहीं ये कोई साधु ही लगता है, पर उन्हें गुलेल कड्डी, निशाना मारिया और मेरा जो पति चिड़ा सी ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिता। हुण मैनूं इंसाफ चाहिए है। हुण कहंदे जंगल दे राजे शेर ने कहा कि अगर तेरे नाल इदां अन्याय होया, धोखेबाजी हुई है, तो हुणे ही जिसने ये तेरे नाल अन्याय किया उन्होंने सजा जरूर मिलेगी। कहंदे देखदियां वो दोषी नूं पकड़ लिया, पकड़ के सामने लियांदा गया, दोषी नूं पकड़ के सामने लियांदा गया। तो जिसले सामने आ गया, जानवर इकट्ठे है, वो दोषी भी सामने है जिसने गुलेल दे नाल चिड़े नूं मारिया सी, चिड़े दी जान लई सी। तो उस वेले शेर ने कहा कि ऐ चिड़िए इनू सजा ऐसी नहीं देनी, इनू सजा तू देनी, दस तू की चाहती इनू सजा मिले, जो तू बोलेगी असी ओही इनू सजा देवांगे। तो उस वेले चिड़ी ने कहा ऐ जंगल दे राजा शेर कि मैं तो हुण जो गवाना सी ओह गवाई चुकी है, मेरा पति तो मर ही चुका है, हुण मैं नहीं चाहती किसी होर दी जान जावे कि इनू मारिए या इनू कतल करिए, इहदे कोल बदला लईए। हुण मैं इक्को ही गल चाहती हाँ कि इनू ये गल कह दी जाए, इक्को ही गल कह दी जाए। हुण किहड़ी गल कही चिड़ी ने, बड़ी समझण वाली गल है कि इनू इक्को ही गल कह दी जाए इस दोषी नू कि जे शिकार करना है तो शिकारियां वाला कपड़ा पावे, संतां वाला नहीं, साधुआं वाला नहीं। जरा गौर करना, ये गल बड़ी समझण वाली है, क्योंकि साधुआं दा वस्त्र देख के कई जानवर बेचारे भोले भाले जिदा मैं धोखे च आ गई, इसी तरह होर कोई धोखा मेरी तरह ना खावे, क्योंकि जो ये अंदर है बाहर भी ਉਹੀ होना चाहिए है। कई बार इंसान के अंदर कुछ और होंदा, जिदा दसे ना खाली एसी का डब्बा, बाहरों देखने ਨੂੰ एसी है पर अंदर ਉਹਦੇ कुछ है ही नहीं, ठंडी हवा कित्थों आनी है। इसी तरह तो मियाँ मुहम्मद बख्श ने भी किया है, ਅਸੀਂ कई बार दसिया शब्द इत्थे भी कहना चाहांगे क्योंकि गल चली है चिड़ी दी। मियाँ मुहम्मद बख्श भी कहते हैं कि इल्ला कामा रंगले पर, इल्ला कामा रंगले पर, अपने परां नूं रंग लिया, कुछ इल्ला ने कुछ कामा ने। तुहानू पता कामा दा काम की हुंदा और इल्ला दा काम की हुंदा है। कहंदे इल्ला कामा रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, जिद्दां मोरां नूं देखिया ना, मोरां दे रंग रंग बिरंगे पर हुंदे है, पंख हुंदे है, इदां ही इल्ला ते कामा ने भी देखिया मोर बड़ा सुंदर लगदा है, उन्होंने भी अपने पंखां नूं इदां रंग लगा लिया कि देखण नूं मोर लगी है। पर हुण इल्ला या कामा जिन्नियां मर्जी बाहरों अपने परां नूं रंगत दे लैण, रंग लैण, पर रहना तो फिर भी उन्होंने कां ने कां ही रहना, इल ने इल ही रहना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कबीर साहब भी कहंदे हुंदे सी कि गधे दे उपर ना जिन्नियां मर्जी किताबां तुसीं धार्मिक शास्त्र रखदे हो ना, फिर भी गधे दा गधा ही रहना है, उन्हां कुछ बदल नहीं जाना। हुण इत्थे भी यही गल दसी कि इल्ला कामा रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, ओ सोच समझ के दामन पकड़ी मत निकले कोई होर। कहंदे तू भी सोच समझ के फकीरां दे लड़ना लगी, सोच समझ के मुर्शद नूं चुनी, गुरु नूं चुनी, किते ये ना होवे मत निकले कोई होर के बाहरों रंग कोई होवे तां अंदर ढंग कोई होर होवे। समझना जरा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ सच्चे पीर फकीर गुरु रहबर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ कि जे तुसी हाले तक भी भरमा च बैठे हो, हाले तक भी तुसी मानते हो कि कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, कोई बिल्ली रास्ता कट जाए मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, एक छिक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि कई बार देखा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। और ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। पृथ्वी अंदर वो है, आकाश अंदर वो है, हवावां अंदर वो है, पेड़ा पौधे अंदर वो है, मानते हो? हुण ये दसो ग्रहां अंदर कौन है?
ਚਾਹੇ ਮੰਗਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਆ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕਰੋ ਚਿੱਟੇ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬੁਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਬੁਰੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਕੁੱਤਾ, ਸਫੇਦ ਡੌਗ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਈ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਪਾ ਦੇਈ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਪਾ ਦੇਈ। ਨਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਖਿਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾਣਾ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਸਰਾ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਆ ਰੱਖ ਦੇਂ, ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਪਾ ਦੇਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿਆਸੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ? ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸੇ ਕਊਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਲੱਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸਾ ਯਕੀਨ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। हजरत उमर। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।